بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن من ربوبية الله عز وجل أن خلق هذه النفس وكونها وأوجدها من العدم، وجعل من سنن خلقه وحكمته أنها لا تقوم لها الحياة حتى تتغذى، فإذا لم تتغذى هذه النفس ماتت. وفي المقابل جعل الله عز وجل غذاء آخر، غذاء للروح، وهذا الغذاء أكبر أهمية من الغذاء الجسدي، فإن غذاء الروح هو العلم. غذاء الروح هو العلم، فبالعلم وبالذكر تسكن الروح وتهجع النفس وتستقر. فإن الله عز وجل خلق ابن آدم لعبادته وتوحيده، فينبغي على المسلم أن يهتم بهذا الغذاء الذي هو الغذاء الروحي، كما أنه يعني يحاول أو يجتهد في الغذاء الجسدي. نعم. Setelah beliau membaca basmalah, kemudian beliau memuji Allah Ta'ala dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Beliau berkata bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita semua, menciptakan hadhihi nufus, menciptakan jiwa-jiwa kita ini. Allah ciptakan kita setelah sebelumnya kita tidak ada, dan Allah Ta'ala dengan hikmahnya menetapkan bahwasanya kita semua membutuhkan ghidha, untuk bisa bertahan hidup. Kita butuh gizi, kita butuh asupan agar kita tetap bisa hidup. Maka kapan jiwa kita tidak diasupi atau diri kita tidak diasupi dengan gizi, maka kita akan mati. Dan di sisi lain Allah Ta'ala juga menjadikan asupan yang lain, yaitu asupan untuk ruh kita, dan asupan untuk ruh kita ini adalah berupa ilmu, di mana asupan ini jauh lebih penting dibandingkan asupan yang dibutuhkan oleh badan kita. Dengan ilmulah dan dengan zikir mengingat Allah Ta'ala, maka ruh seorang hamba akan bisa tenteram, akan bisa hidup dengan baik. Sehingga Allah Ta'ala menciptakan anak Adam li ibadatihi wa tauhidihi. Tujuannya adalah anak Adam tersebut beribadah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, sehingga sepantasnya bagi seorang muslim dia punya ihtimam, dia punya perhatian yang sangat besar terhadap asupan ini, asupan untuk rohnya, sebagaimana dia juga berusaha bersemangat untuk memperoleh asupan untuk
badannya. أبشر نفسي وإياكم في هذا المجلس ببشائر جعلها الله عز وجل للذين يتلمسون حلق الذكر ويجتمعون على ذكر الله عز وجل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإن الملائكة لا تتنزل إلا بالخير، فإن الله عز وجل له ملائكة سيارى كما جاء في صحيح البخاري يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر حفوهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف رأيتم عبادي؟ قالوا: رأيناهم يعبدون الله ويوحدونك. وهذا حديث طويل. ثم يقول الملائكة: إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، يعني لم يأتي يتلمس الذكر. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والذين يجتمعون لحلق الذكر يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد حلقة فقال لهم: الله يسألهم، أي أسألكم بالله. قالوا: لماذا؟ أو قال قبل ذلك: قال: لماذا اجتمعتم؟ قالوا: اجتمعنا ندعو الله عز وجل ونذكره ونحمده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما اجتمعتم إلا لهذا؟ قالوا: الله ما اجتمعنا إلا لهذا. فقال: إني لم أحلفكم لأتهمكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم. فالاجتماع في المساجد وحلق الذكر أجره عظيم، والأحاديث فيه كثيرة، وأنها طريق إلى الجنة، وأن الإنسان يكون في جهاد من وقت ما يخرج من بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه الأحاديث تبين على أهمية الاجتماع في المساجد والتعلم وذكر الله عز وجل وحمده. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. beliau rahimahullah ta'ala ya, ubashir nafsi wa iyyakum bi hadzal majlis, ya, memberikan bisyarah, kabar gembira tentunya untuk diriku dan juga untuk jemaah sekalian di majlis yang mulia ini, dengan kabar gembira yang datang ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya, Rasulullah mengkabarkan bahwasanya ya, Allah Ta'ala ya, mengutus malaikatnya ya, untuk mencari majlis ilmu ya,
orang-orang yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sekelompok dari manusia berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, di mana mereka ketika berkumpul yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, mereka mempelajari kitab-kitab Allah Ta'ala, yatanarasunahu fima bainahum. Tidaklah mereka berkumpul di masjid tersebut illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, Allah akan limpahkan kepada mereka rahmatnya. Hafathumul malaikah, di mana para malaikat akan datang menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan membanggakan mereka, ya, di hadapan malaikat-malaikat. Sehingga ya malaikat akan turun, ya, untuk mencari majelis ilmu, filaq adzikr. Disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, fa inna lillahi malaikatan sayyarah, ya, sungguhnya Allah Ta'ala, ya, memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling, ya, untuk mencari majelis ilmu, ya, yang fa idza wajadu khilaf adzikr, yang ketika malaikat tersebut mendapatkan majelis ilmu, maka malaikat akan ikut bergabung dengan, ya, majelis tersebut. Ya. Hadisnya panjang. Ya. Kemudian di antara ya, lafaz hadis tersebut, ketika mereka kembali kepada Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka, ya, yang Allah Ta'ala lebih tahu tentang kondisi hamba-hambanya. Ya, Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, ya, bagaimana kalian mendapatkan hamba-hamba? Maka mereka menjawab, mereka duduk untuk berzikir, ya, mengagungkan, memuji Engkau ya Allah Ta'ala. Disebutkan kondisi hambanya kepada Allah Ta'ala, yang setelahnya malaikat menyampaikan kepada Allah Ta'ala, ya, inna fihim fulana, di antara orang tersebut ada fulan, ya, ada seseorang, inna majalil hajat, di mana dia datang ke majelis tersebut karena ada kepentingan, ya, yang menjadikan dia datang. Tidak ada niat awal untuk duduk menuntut ilmu, ya, dia datang karena ada kepentingan yang lain. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, humul qaum la yasqabihi jalisuhum, mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu merupakan manusia-manusia yang la yasqabihi jalisuhum, orang yang ikut duduk dengan mereka juga tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, tidak akan mendapatkan apa? Kesengsaraan. Sehingga duduk di majelis ilmu, ya, hilaf dzikr, ya, duduk untuk mengingat Allah Ta'ala, ini amalan yang besar yang Allah Ta'ala berbangga dengan orang-orang yang duduk di majelis ini. Disebutkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada halaqah dzikr, ada orang-orang yang sedang bermajlis,
Maka Rasulullah SAW ya bertanya kepada mereka, apa yang membuat mereka duduk bermajelis? Kata mereka, istama'na li dzikrillah, kami berkumpul bermajelis di tempat ini untuk mengingat Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Rasulullah SAW bersumpah, Allah, ya, katakanlah demi Allah, ya, apakah tidak ada motivasi lain, ya, dari duduknya kalian di tempat ini? Mereka mengatakan, Allah ma'ajlasana ila dzalik. Tidak ada motivasi lain duduknya kami di tempat ini kecuali untuk mengingat Allah Ta'ala, ya, bermajlis untuk mendapatkan ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, aku lam astakhlifkum tuhmatan lakum, ya, aku tidak meminta kalian bersumpah disebabkan adanya keraguan dari diriku, namun sesungguhnya Jibril datang kepadaku, ya, mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah, ya, Allah Ta'ala berbangga dengan, ya, kalian di hadapan malaikat-malaikat, sehingga bermajelis ilmu, duduk di masjid, ya, untuk, ya, bermajelis ilmu itu perkaranya begitu agung, ya, hadis yang sangat banyak, ya, menerangkan tentang hal tersebut. Ya, di antaranya Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya duduk bermajelis ilmu merupakan jalan yang akan mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia tempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sehingga ini diantara hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya seseorang untuk duduk bermajelis, ya, menimba ilmu, ya, duduk di majelis untuk ta'allum, ya, juga untuk mengingat Allah Ta'ala. Yang kami bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita, ya, kita orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita ucapkan dan dari apa yang kita dengar. Nah, inna min alamati salah al-qulub hiya الرغب في الآخرة والزهد في الدنيا، وهذا لا يكون إلا بمعرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. فالله عز وجل خلق آدم وكان يسكن الجنة ثم أنزله إلى الأرض وجعله يسكن فيها مع الشيطان إلى حين ثم يرجع الناس إلى الآخرة. الدنيا إذا عرفت حقيقة الدنيا عرفت حقيقة الآخرة، فالأشياء تعرف بضدها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم وذكر الله وما والاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا يعني تكون عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذه حقيقة الدنيا. سمي الدنيا من الدناءة، سمي الدنيا من الدناءة، وقيل أن دنيا يعني من القرب، ولكن لعل الأول هو الأقرب. فإذا عرفت أنك زائل وأنك ميت، فالإنسان مهما عاش
فإنه سيموت وسيحشر إلى ربه وتكون الحياة في الآخرة. فالناس في الآخرة إلى قسمين: قسم في الجنة وقسم فريق في الجنة وفريق في السعير، نعوذ بالله من النار. فإن الحياة الحقيقية، إذا عندنا دنيا، حياة دنيا، وعندنا حياة آخرة، فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان هي الحياة الكاملة. دار الحيوان ليس المراد به الحيوان المعروف الذي نعرفه، إن الحيوان هنا الدار الآخرة هي الحياة الكاملة الحقيقية. وقال الله عز وجل: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني قدمت الأعمال التي تنفعني لحياتي. فسمى الله عز وجل الآخرة هي الحياة الكاملة، الحياة الحقيقية. فإن الإنسان مهما عاش فإنه سينتقل إلى الآخرة. فينبغي على الإنسان أن يعلم حقيقة الدنيا وأنها زائلة، ويعرف حقيقة الآخرة. والناس في الآخرة درجات، كلهم بحسب عمله، ما تزرعه في الدنيا تحصده في الآخرة. إذا اجتهدت في العمل في الدنيا رفعك الله عز وجل درجات في الآخرة، وإذا قصرت نزلت في الدرجات. فإذا علم الإنسان حقيقة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها ملعونة، وأن الآخرة هي الحياة الكاملة، فكر في أن يبقي لنفسه ما ينفعه في الآخرة. نعم. Kata beliau melanjutkan, min alamati salahil qulub, di antara tanda selamatnya dan bagusnya hati seorang hamba adalah ketika dia punya raghbah, punya kecintaan terhadap akhirat, dia zuhud terhadap kehidupan dunia, ya, dan tidak akan mungkin seseorang bisa punya raghbah, kecintaan terhadap akhirat, dan dia zuhud terhadap dunia kecuali setelah dia mengetahui hakikat kehidupan dunia dan juga dia mengetahui hakikat kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala menciptakan Adam, di mana sebelumnya Adam itu yaskun al-jannah, tinggal di surga. Memanzalahu ilal ardh, dan Allah Ta'ala turunkan Adam ke dunia ini. Ya, Allah jadikan Adam dan keturunannya tinggal di bumi ini juga bersama dengan syaitan. Ya, di mana kelak manusia akan dikembalikan ke negeri akhirat. Sehingga ketika engkau mengetahui hakikat dunia, maka engkau akan mengetahui hakikat akhirat. Karena al-asya itu tu'raf bididdiha. Sesuatu itu bisa diketahui dengan baik ketika diketahui lawannya. Ya, sehingga dunia disebut oleh Rasulullah SAW itu mal'un. Dunia itu terlaknat. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul menerangkan bahwasanya dunia itu di sisi Allah Ta'ala tidak sebanding dengan janah ba'udah, tidak sebanding nilainya dengan sayap dari seekor nyamuk. Ya. Dan dunia dikatakan dunia dari kata dana yang artinya hina. Ya, walaupun ada yang mengatakan artinya al-qurb, dekat.
Namun ya mana yang lebih benar kalau lebih dekat adalah apa? Ya dunia dikatakan dunia dari kata dana yaitu rendah dan hina. Sehingga namanya manusia ya betapapun dia mendapatkan kehidupan di dunia, maka kesudahannya dia akan berpisah, dia akan mati, dia akan meninggalkan dunia dan dia akan kembali kepada Rabb. Sehingga kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang ada di akhirat. Sementara kehidupan manusia di akhirat itu terbagi menjadi dua. Ada yang hidup di surga, ada juga yang hidupnya di neraka. Fariqan fil jannah, fariqan fis sa'ir. Ada sekelompok manusia yang kelak di akhirat hidupnya di surga, ada juga sekelompok manusia yang hidupnya naudzubillah di neraka. Sehingga kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah hayawan. Ya, hayawan kata beliau adalah hayat kamilah. Ya, tempat hidup yang sempurna, tempat kehidupan yang sebenarnya, bukan hayawan yang dimaksud di sini. Ya, hayawan yang ma'ruf, ya, yang diartikan dengan binatang. Namun hayawan di sini maksudnya adalah negeri akhirat merupakan negeri tempat ya manusia hidup yang sebenarnya. Ya. Sehingga ya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Ya, sehingga ada yang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Kelak ada orang yang mengatakan duhai seandainya qaddamtu li hayati, aku menyiapkan untuk kehidupanku ini. Itu dia siapkan amalan untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Sehingga Allah Ta'ala namakan akhirat sebagai ya negeri tempat kehidupan yang sebenarnya. Karena tadi manusia bagaimanapun dia hidup di dunia, maka dia akan berpindah meninggalkan dunia menuju akhirat. Sehingga ya kewajiban bagi seorang muslim dia mengetahui hakikat kehidupan dunia. Wa annaha zahidah, zahilah, kehidupan di dunia apa? Kehidupannya akan ditinggalkan. Ya, dan kelak manusia di akhirat ya kehidupan dan kondisi manusia sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Apa yang dia tanam di dunia, maka dia akan panen kelak di akhirat. Ya, sehingga ketika seorang muslim mengetahui tentang hakikat dunia, yang dunia tadi ya tidak sebanding di sisi Allah Ta'ala dengan ya sayap seekor nyamuk. Ya, dunia dikatakan mal'un. Dunia itu terlaknat. Dia juga tahu ya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Ya, sehingga setelah dia tahu dia akan berpikir ya apa yang sepantasnya harus dia siapkan untuk kehidupan dia kelak di akhirat. Nah, فإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فالله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة بواحدة، وجعل إذا هم الإنسان بحسنة ومنعه مانع فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال في سورة النساء فقد وقع من يخرج من بيته في من خرج من بيته مهاجرا
ثم يدركه الموت، ماذا قال الله عز وجل؟ فقد وقع أجره على الله، أي أعطاه الأجر كاملا. فإن الله عز وجل رحيم بنا، يعطينا الأجر الكثير على العمل القليل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس. عمل قليل ما يأخذ ثواني، كمن أعتق 4 رقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يعطى 1000 حسنة؟ 1000 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. قال: يسبح الله 100 تسبيحة، تكتب لك 1000 حسنة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، أعطاه الله عز وجل 100 حسنة وكفر عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب، ويحفظ في يوم هذا حتى يمسي. وقال في آخر آيتين من آية من سورة البقرة: كفتاه، أي بعض أهل العلم قال كفتاه عن العمل سائر اليوم. فالله عز وجل رحيم بنا، يعطينا الحسنات ويعطينا الأجر الكثير على العمل القليل. وذلك لأن الأمم كانت تعيش كثيرا، وكانت أصلا أجسامهم أكبر من أجسامنا بكثير. خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، 60 ذراعا هكذا 60. فما زال الخلق ينقص حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نوح مكث في أهله 50,000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو قومه. ونحن أعمار النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. فلأن أعمارنا قصيرة أعطانا الله عز وجل الأجر الكبير. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع. خير من 1000 شهر، أي العمل في هذه الليلة خير من 1000 شهر. قال العلماء: الحكمة من ذلك أنه قصر أعمار هذه الأمة. فالمسلم ينبغي عليه أن يجمع من هذه الحسنات، فإن في الدار الآخرة يكون هناك الميزان وتوزن أعمال العباد، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. فالله عز وجل يعني حثنا على كثرة الحسنات، ولكن من الناس من يفعل الحسنات ويتعب نفسه في الحسنات ثم تذهب هذه الحسنات سدى، وهذا ما سنتكلم عليه بعد الترجمة. Kata beliau melanjutkan, fa inna Allah azza wa jalla ar-Rahman ar-Rahim. Sungguh Allah Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman ar-Rahim. Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, ya, sifat kasih dan juga sifat sayang, di mana sayangnya Allah Ta'ala terhadap hambanya itu melebihi rahmatnya, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak. Dan di antara bentuk rahmat Allah Ta'ala,
Allah jadikan satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bernilai 10 kali lipat. Sementara kejelekan yang dikerjakan oleh seorang hamba, satu kejelekan tetap dinilai 1. Ya. Dan juga di antara petunjuk rahmat Allah Ta'ala, ketika seorang hamba sudah punya ham, sudah punya azam untuk mengerjakan kebaikan, tapi man'ahal mani, ternyata ada penghalang yang menyebabkan dia tidak bisa mengerjakan kebaikan tersebut, maka di antara rahmat Allah Ta'ala, Allah tetapkan, Allah catat untuk dia kebaikan yang sempurna. Karena innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Ya, yang namanya amalan itu dinilai dari niatnya. Ya, sebagai disebutkan, dicontohkan dalam surat An-Nisa. Ya, wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah, ya, tsumma yudrikul maut. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, tsumma yudrikul maut, namun di tengah jalan dia mendapati kematian, maka kata Allah Ta'ala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala memberikan pahala yang sempurna bagi orang tersebut. Ya, sehingga Allah Ta'ala begitu sayangnya terhadap diri kita semua. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita pahala yang begitu banyak, ya, amal al-qalil, ya, walaupun amalan yang kita kerjakan itu sedikit. Dicontohkan Rasulullah SAW menyebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, asyara. Kalau saya yang mengucapkan zikir tadi sebanyak 10 kali, ya, itu ya disebutkan kama atau kaman a'taq arba'an nafs. Ya, utamanya seperti dia memerdekakan 4 orang budak. Ya, ucapan yang sangat sedikit, ya, hanya butuh beberapa menit untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ya, ayo jazaakum, ya, an yu'tu alfa hasanah. Dalam hadis yang lain, apakah kalian tidak sanggup, ya, untuk bisa mengerjakan dan mendapatkan 1000 kebaikan? Ya, Rasulullah menyebutkan seorang bertasbih, ya, sucikan Allah Ta'ala, mengucapkan subhanallah mi'at tasbihat, sebanyak 100 kali tasbih, ya, maka layaknya dia mengerjakan alfa hasanah, ya, mengerjakan 1000 kebaikan. Hadis yang tadi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 marrah, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan berikan kepada dia 100 kebaikan. Allah akan hapuskan dari dia 100 kejelekan. Ya. Dan yang mengucapkan zikir tersebut seperti orang yang memerdekakan 4 orang budak. Sehingga Allah Ta'ala rahimun bina, sangat sayang sekali terhadap hamba-Nya. Ya. Allah berikan kepada kita, ya, kebaikan-kebaikan. Allah beri kita taufik untuk mengerjakan kebaikan dan memberikan kepada kita pahala yang sangat banyak, walaupun amal yang kita kerjakan itu sedikit. Kenapa seperti itu? Dikarenakan, kata beliau, umat-umat sebelum kita itu diberi umur yang panjang, hidup di dunia dengan umur yang sangat, ya, sangat panjang. Ya, bagaimana Rasul menerangkan tentang kondisi diciptakannya orang tua kita,
Adam alaihissalam. Secara fisik, tuluhu situna dhira'an. Bagaimana tingginya itu asal manusia? Itu situna dhira'an. Ya, tingginya itu 60 hasta. Ya, kemudian pemazalayankus, kemudian ya tingginya manusia secara umum mulai berkurang dan terus berkurang. Ya, sampai ahli Nabi SAW, sampai di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tingginya manusia ya sampai berkurangnya sampai di zaman Rasulullah SAW. Nabi Nuh alaihissalam bagaimana hidup mendakwai kaumnya? Ya, 950 tahun. Ya, hidup yang sangat. Sementara kita, Rasulullah SAW menyebutkan a'malu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku, umur manusia yang hidup setelah diriku, kata Rasulullah SAW, itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang umurnya melampaui angka tersebut. Sehingga umur kita itu qasirah, hidup di dunia dengan waktu yang singkat. Namun Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang begitu besar, ya, dengan sedikitnya amal yang kita kerjakan. Contohkan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, syahidnya lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik dibandingkan alfi syahr, 1000 bulan. Artinya amal yang dikerjakan dalam malam tersebut itu lebih baik dibandingkan amal tersebut dikerjakan selama 1000 bulan. Ya, maka para ulama hikmah kenapa untuk kaum muslimin, ya, untuk umat, ya, setelah Nabi kita Muhammad SAW diberikan kesempatan seperti itu, kata para ulama, ya, liqusuri a'mali hadhihi ummah, karena pendeknya umur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga umurnya pendek, sehingga amal yang dikerjakan pahalanya itu begitu besar. Sehingga kelak di akhirat, ya, ya, amal-amal yang kita kerjakan itu akan ditimbang. Ya, barang siapa yang, ya, amalan kebaikannya ternyata lebih berat dibandingkan amal kejelekannya, dia akan masuk dalam surga. Namun sebaliknya, ketika ditimbang ternyata amal-amal tersebut kejelekannya lebih berat dibandingkan kebaikannya, maka dia akan masuk dalam neraka. Sehingga Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak al-hasanat, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Walaupun ada di antara sebagian manusia yang dia bersemangat memperbanyak kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, namun ternyata amalan kebaikan tersebut, ya, akan hilang begitu saja. Dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan insya Allah yang akan kita sebutkan. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم إلى آخر الآية. في هذه الآية يعني يحذر الله عز وجل المؤمنين من أن ينكثوا العهود، وشبه ذلك بالتي نقضت غزلها. قال بعض المفسرين أن هناك امرأة كانت تخيط وتفعل الغزل بالقماش وبالإبرة والخيط، فتصنع أشياء منها، ثم إذا انتهت نقضتها. فهذا سفه. فالله عز وجل حذرنا أن ننقض ما فعلناه،
ومن هذا الباب حث الشارع على المحافظة على هذه الحسنات التي تكلمنا آنفا أنها عظيمة وأنها من رحمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل غفور رحيم حكم عدل. الله غفور رحيم حكم عدل، فما كان من حقوق الله عز وجل يتسامح فيها. ولهذا قال العلماء حقوق الله مبنية على المسامحة، بمعنى أنك إذا أخطأت، إذا صليت وفي ثوبك بقعة نجاسة ثم انتهت الصلاة وقد رأيتها، فهنا نقول صلاتك صحيحة، لأن هذا من حق الله، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، فالله عز وجل غفور رحيم. وكذلك إذا أخطأ الإنسان في الصلاة فإنه يصلي سجود السهو، فإذا نسي سجود السهو سقط عنه أيضا. ولماذا؟ حقوق الله ماذا؟ مبنية على المسامحة، الله عز وجل يسامح في حقه. أما حقوق العباد بينهم مع بعض فمن حكمة الله عز وجل ومن حكمه أنه يقتص بينهم، فالمظلوم لا بد أن يأخذ حقه من الظالم، وهذا من حكم الله عز وجل وعدله. فالعدل وضع الشيء في مواضعه، فحقوق العباد بينهم مع بعض مبنية على المشاحة، ما فيها سماح، لا بد أن تأخذ بها. وحقوق العباد هذه حقوق العباد بينهم هذه مما يذهب الحسنات. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ وهذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ الفائدة بالسؤال، وهذا من حسن التعليم لكي ينتبه المخاطب. قال الصحابة: المفلس فينا. كلمة فينا هذه يعني أنهم يتكلمون بما يعلمون ولا يعممون المفلس. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، هذا هو المفلس في الدنيا الذي ليس معه مال، وهذا لا يلام، لأن الله عز وجل قسم الأرزاق: ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: بلى، لكن المفلس من يأتي بحسنات، بحسنات ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ الله عز وجل من حسناته فتعطى إليهم، فإذا نفذت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ويعطى ويجعلها الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن الله حكم عدل، حقوق الناس لا بد فيها أن ترجعها إلى أصحابها. فهذا يبين على أن التعدي على الغير الذي هو البغي هذا من أعظم الذنوب، فإنه يأخذ الحسنات، والإنسان قد يتعب في صلاته وفي صومه ثم تؤخذ منه بسبب تعديه على غيره. ونكمل إن شاء الله. Kata beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala: wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti
seorang perempuan yang naqadat wazlaha, yang dia mengurai, merusak hasil tunungannya, ya, setelah ya yang dia tenun itu kuat dan rapi. Dalam ayat ini, ya, ada bentuk tahdir dari Allah Ta'ala, peringatan dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman agar jangan sampai seperti perempuan tersebut. Ya, para ulama ahli tafsir menerangkan ya, bahwasanya dahulu ya ada perempuan yang biasa menjahit, ya, dia ya membuat tenunan ya dari kain, dari benang, yang membuat sesuatu. Namun ya ketika hasil jahitannya yang dia tenun sudah ya dibuat, sudah rapi, kemudian dia merusak. Maka yang seperti ini merupakan safah, merupakan kedunguan, merupakan kebodohan. Sehingga kita diberi peringatan oleh Allah Ta'ala agar jangan sampai seperti perempuan tersebut. Ya, artinya apa? Allah Ta'ala berikan tahdir kepada kita, peringatan kepada kita agar jangan sampai kita merusak ya apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita kerjakan dari kebaikan yang sudah disebutkan ya sebelum ya. Sehingga dari ayat inilah ya bisa diambil faidah bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, yang tadi nilainya itu begitu berharga ya, nilainya begitu besar ya. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, Hakamun Adil. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, artinya apa? Segala sesuatu yang terkait dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu memberikan tasawuf, memberikan keringanan ya. Makanya dikatakan hukukullah mabniyah alal musamahah ya. Hak-hak Allah Ta'ala itu dibangun di atas pemaafan. Artinya apa? Sebagai contoh, kalau seandainya engkau mengerjakan ibadah sholat, mengerjakan sholat, ternyata pada baju yang kau kenakan itu ada najis, ada najis yang menempel di pakaian. Tidak dalam kau mengetahui najis tersebut yang ada pada pakaianmu kecuali setelah kau menyelesaikan ibadah sholat. Maka kita katakan sholat yang kau kerjakan sholat yang sah, tidak perlu diulang. Kenapa? Dikarenakan hak Allah Ta'ala dibangun di atas pemaafan. Allah Ta'ala Ghafur, Allah Ta'ala Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Merahmati. Sehingga kalau keliru dalam sholatmu, karena Allah Ta'ala Ghafur, Allah Rahim, Allah syariatkan engkau untuk sujud sahwi. Ya kalau seandainya engkau lupa untuk sujud sahwi, maka gugur kewajiban tersebut. Karena tadi hak Allah Ta'ala itu dibangun di atas pemaafan. Adapun hukum beribadah, hak hamba, sebagian hamba atas sebagian yang lain, maka Allah Ta'ala dengan hikmahnya ya, hak hamba kelak ya, atau hak hamba itu tidak akan gugur kecuali dengan adanya yaktas bainahum ya, adanya kisos ya, adanya penuntutan. Sehingga fal mazlum, orang yang dizalimi itu akan ya'khud ya haqqahu min adh-dhalim, dia akan menuntut haknya dari orang yang menzaliminya ya. Dan itulah bentuk keadilan Allah Ta'ala. Karena adil, kata beliau, itu waktu syai' fi mawdi'i,
adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas, sehingga haknya hamba itu mabniun ala musyafah. Ya, hak hamba itu dibangun di atas syuh, di atas ya adanya syuh, kebakilan. Ya, beda dengan hak Allah Ta'ala yang dibangun di atas kemaafan. Adapun hak makhluk itu ya, dibangun di atas rasa syuh, pelit dan juga kebakilan. Inilah hak hamba. Sehingga Rasulullah SAW ya, pernah bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ya, Rasul mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Ya, ini kata beliau ya termasuk kebagusan metode pengajaran Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan sesuatu namun dengan metode bertanya. Tujuannya agar yang ditanya itu menghadirkan hatinya, menghadirkan dirinya. Ya, sehingga para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Orang muflis di kalangan kita, fina, ya itu ya diambil dari kata fina. Ya, ini para sahabat berucap ya dengan apa yang mereka ketahui. Orang bangkrut di kalangan kita, ya itu bangkrut di dunia. Ya, yang orang bangkrut di dunia itu tidak tercela. Ketika seorang mengalami kebangkrutan, dia tidak tercela dikarenakan Allah Ta'ala qasamal arzaq. Allah membagi rezeki, di mana jiwa tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi semuanya, sampai rezekinya diambil semua. Sehingga ini muflis di dunia, orang yang bangkrut di dunia. Ya, adapun ya muflis di akhirat, ya al-muflis ya min ummati, adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku ya adalah orang yang kelak pada hari kiamat ya datang membawa beragam kebaikan. Ya, datang membawa banyak kebaikan. Ya, ya'ti bil hasanat. Namun dia juga ya'ti ya datang dengan membawa kezaliman. Ya, wa qad syadama hadza qadafa hadza wa qadama hadza. Ya, dia berbuat zalim kepada orang lain, dia mencela orang lain, ya, berbuat aniaya kepada orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka ya fayuqadu hada min hasanati wa hada min hasanati. Ya, sehingga orang yang dizalimi akan mengambil kebaikan-kebaikan yang dia bawakan. Kebaikan yang sudah dia kumpulkan diambil oleh orang-orang yang dia zalimi di dunia. Yang kata idza faniyat hasanatuhu, yang sampai kalau seandainya kebaikan yang dia bawa sudah habis karena diambil oleh orang yang dia zalimi, maka ya kejelekan orang yang dizalimi itu akan ditanggung oleh dia. Ya, sehingga Allah Ta'ala hakamun adil. Ya, Allah Ta'ala menetapkan hukum, dan Allah Ta'ala menetapkan hukum dengan adil. Sehingga yang namanya hak-hak hamba ya Allah tetapkan itu harus dikembalikan kepada pemilik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ta'addi 'alal ghair, berbuat zalim kepada orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain itu min a'zamil dzunub, termasuk dosa yang sangat besar. Karena tadi bisa menghabiskan kebaikan yang sudah dia kumpulkan. يبين الحديث السابق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفلس أن أهمية أو
بيان أهمية حقوق العباد، بيان فإن حقوق العباد، فإن يوم القيامة هو يوم القصاص، يوم القيامة يوم القصاص. قبل أن يدخلوا الجنة يكون العباد في قنطرة يقتص بعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة، أي حتى لا يدخلون الجنة حتى يتحاسبوا. فلا يكون الإنسان مثل الكافر. الكافر الله عز وجل حكم عدل كما قلنا، وقد جاء في الحديث إن الله في صحيح مسلم إن الله حكم عدل. الكفار الذين يعملون الخير في الدنيا يكافئهم الله عز وجل عليها في الدنيا حتى يأتون يوم القيامة وليس عندهم أي حسنة. فالله عز وجل حكم عدل يقضي بين عباده بالحكمة والعدل. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد تنفخ يذهب، فما بالك إذا كانت هناك عاصفة. والذين كفروا أعمالهم في سورة النور كسراب، قال الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فأعمال الكفار زائلة يوم القيامة. فمن فعل أو بغى على عباده قد يكون والعياذ بالله في شبه من هؤلاء، لأنه ضيع حسناته في الدنيا. فهذا يدل ويبين للمسلمين وللناس أهمية حقوق العباد. فإن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا تشتم، لا تأكل مال هذا كما جاء في الحديث. فإن هذه كلها أشبه وليست محبطات، أشبه بمحبطات الأعمال كالرياء الذي هو من الشرك. فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معه غيري تركته وشركه أو وشركته، أي تركه وعبادته. فالرياء حابطة. فالإنسان يتعب ويجتهد في العبادة ثم تذهب، وليس برياء وليس أعوذ بالله بكفر، وإنما ببغي. البغي، فالبغي هو التعدي على حقوق الآخرين. والبغي أيضا لا يكون في الآخرة فقط، وإنما يكون في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح الألباني في صحيح الجامع: 2 يعجلها الله عز وجل قبل يوم القيامة لا بد أن تأخذ جزاءها في الدنيا. ما هي؟ العقوق والبغي. البغي هو التعدي على الآخرين. إن عندنا فحشاء ومنكر وبغي كما جاء في القرآن، فحشاء ومنكر وبغي. الفحشاء والمنكر هذه الذنوب التي تتعلق بالإنسان، والبغي هو الذنوب التي تتعلق بالآخرين. فينبغي علينا يا إخوة أن لا نظلم الناس ولا نسخر منهم ولا نسبهم ولا نشتمهم ولا نأكل أموالهم. كل هذا من أجل ألا نفلس في الآخرة، ألا نفلس في الآخرة. فإنه كما قلت كالذي كما قال: ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها. تصيد غزالة وتتركها، هذه حماقة. فينبغي لنا أن نهتم بأمور الآخرين. بارك الله فيك. Kata beliau melanjutkan,
Hadis yang tadi kita sebutkan disebutkan tentang orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di akhirat. Ada keterangan terkait dengan betapa pentingnya hak orang lain. Karena kelak pada hari kiamat yang ada adalah kisos, adanya penuntutan. Karena yaumul qiyamah yaumul kisos. Hanya seorang sebelum masuk ke dalam surga, hamba sebelum masuk ke dalam surga itu akan ditahan di kontrol, di sebuah jembatan. Yang jembatan tersebut sebagian manusia akan menuntut haknya terhadap sebagian yang qaidan nunku itu yang ketika hak-hak sudah ditunaikan, tapi dosa-dosa sudah tanggungan sudah dibersihkan, baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi jangan sampai seorang muslim itu serupa dengan orang kafir. Orang kafir kata beliau, kita sebutkan bahwasanya Allah Taala hakamun adil. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Taala hakam adil, yang menetapkan hukum, menentukan segala sesuatu dan ditentukan dengan keadilan. Di antara hukum yang ditetapkan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, ketika mereka mengerjakan kebaikan di dunia, maka balasannya Allah berikan kepada mereka di dunia, sehingga mereka datang pada hari kiamat tidak membawa kebaikan sama sekali. Sebutkan a'maluhum karamatin ishtaddat bihi fi yaumin 'asif. Menerangkan terkait dengan amal kebaikan yang dikerjakan orang-orang kafir. Karamat layaknya debu yang ishtaddat bihi fi yaumin 'asif, yang terhempas oleh angin di hari yang anginnya begitu kencang, tidak tersisa. Dalam ayat yang lain, amalnya orang kafir kasarabin biqiyah yahsabu dhama'anu ma. Amal orang kafir itu seperti fata morgana yang ada di sebuah lembah, di mana orang yang kehausan menyangka itu adalah sumber air, yang hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an, yang ketika didatangi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga amal orang-orang kafir, kebaikan yang dikerjakan orang kafir kelak pada hari kiamat itu akan hilang. Hilang sia-sia. Sehingga seorang muslim jangan seperti mereka. Maksudnya apa? Seorang hamba di dunia, seorang muslim, ketika dia mengerjakan kebaikan di dunia, maka dia harus perhatikan juga hak-hak orang lain. Karena Rasul menggambarkan bahwasanya al-muslim itu haram. Muslim yang satu itu haram atas muslim yang lain. Haram apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu, hartanya, darahnya dan juga kehormatannya. Sehingga jangan sampai engkau memakan harta saudaramu yang lain dengan cara yang tidak benar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Atau amalan-amalan yang disebutkan, mencela, mendolimi, berbuat ta'addi, berbuat aniaya kepada orang lain terkait dengan hak hamba, itu asbah, mirip dengan apa? Bimuhbitul a'mal, dengan penggugur amal. Mirip dengan riya. Riya disebutkan dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengerjakan amalan, siapapun yang mengerjakan amalan yang asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia kerjakan amalan tersebut dengan riya, dimasukkan dalam amalan tersebut unsur kesyirikan, taraktuhu wa syirka, aku akan tinggalkan dia
juga kebaikan yang dia kerjakan nggak bermanfaat. Sehingga seseorang yang ketika di dunia mengerjakan kebaikan, ketaatan, dia sedang beribadah, dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Namun ternyata amalnya tersebut hilang. Ya, bukan hilang karena ria, bukan hilang karena kekufuran. Namun amal tersebut hilang dikarenakan dia berbuat baghi, ta'addi al-akhar. Dia berbuat aniaya kepada orang lain. Ya, sehingga ya yang namanya ta'addi al-akhar, berbuat aniaya terhadap orang lain, baghi, itu hukumannya akan diperoleh bukan hanya di akhirat. Di dunia juga hukumannya sudah disegerakan. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah alaih. Ya, ada 2 amalan yang hukumannya ya, selain Allah siapkan di akhirat juga harus segerakan di dunia. Apa dosa tersebut? Al-uquq, dosa berupa kedurhakaan, wal baghi, juga dosa berupa al-baghi, ta'addi al-akhbar, berbuat aniaya terhadap orang. Sehingga jangan sampai seorang muslim berbuat zalim kepada muslim yang lain. Jangan sampai seorang muslim mencela muslim yang lain, merendahkan muslim yang lain, atau berbuat aniaya ya, terhadap muslim yang lain. Karena semua ini akan menjadikan dia sebagai orang yang muflis di akhirat, orang yang merugi di akhirat. Sehingga ada sebuah perumpamaan seperti orang yang apa? Yang yasidu ghazala. Ya, kata beliau, wa minal hamaqah. Ya, ada sebuah ungkapan di antara bentuk kedunguan ketika seorang yasidu ghazala, dia memburu ghazala, memburu rusa, memburu kijang. Namun setelah didapat kemudian dilepaskan begitu saja. Ya, kotor kan? Sehingga sepantas sebagai seorang muslim untuk yahtam di umuril anfarin barakallahu bik, yang dia punya perhatian terhadap hak orang. Wa minal muflisin من المفلسين من تذهب حسناتهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يصلون ويزكون ويقومون الليل ويأتون يوم القيامة ليس عندهم حسنات، ليس لأنهم نقضوا شروط العبادة التي هي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخلصوا العبادة لله عز وجل وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تذهب هباء منثورا. جاء عند ابن ماجه صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين أقوام عندهم من الحسنات أمثال جبال تهامة. جبال تهامة هذه موجودة في الجزيرة العربية، جبال شاهقة، عندهم حسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. الهباء المنثور جاء في القرآن. الهباء المنثور هذا هو الذي يأتي عندما تفتح النافذة ويأتي ضوء الشمس، هناك نقط بيضاء لا تمسك، هذا هو الهباء المنثور. هذا هو الهباء المنثور، يعني لا شيء، يجعله الله هباء منثورا أي لا شيء. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. قالوا: إنهم من جلدتكم، يعني منكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل، ولكنهم
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والخلوة هنا يعني بمعنى أن يكون الإنسان وحده أمام الناس يكون صالح، ولكن إذا خلا وحده انتهك محارم الله، أي أتى بمعاصي، عصى الله عز وجل بينه وبين نفسه، وهذا ما يسمى بذنوب الخلوات، بذنوب الخلوات. فإن الله عز وجل يعاقب هؤلاء بأن أعمالهم تكون هباء منثورا، يعني لا شيء. الهباء المنثور لا يسمن ولا يغني من جوع. ففي هذا تنبيه وتحذير من ماذا؟ من ذنوب الخلوات، فإنها من الإفلاس يوم القيامة. نعم. Beliau ya melanjutkan di antara orang yang muflis, orang yang bangkrut pada kiamat, itu orang yang ya amalan kebaikannya hilang. Ya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang tersebut mengerjakan sholat, dia mengeluarkan zakat, dia juga mengerjakan sholat malam, namun ternyata dia kelak pada kiamat datang dengan tidak membawa kebaikan. Bukan dikarenakan mereka itu tidak mendatangkan syarat ibadah, ya, bukan karena mereka tidak ikhlas ketika beribadah, bukan karena mereka tidak mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW ketika mengerjakan ibadah. Mereka ikhlas ketika beramal. Juga hal tersebut dikerjakan sesuai dengan Rasulullah SAW, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun amalannya itu akan menjadi habaan manthur. Ya, habaan manthur. Ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Majah. Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti aqwamun ya indahum lil hasanat ka'amsal jibal Tihar." Kelak akan datang ya, aqwam, manusia-manusia yang pada hari kiamat datang membawa kebaikan-kebaikan, yang kebaikan tersebut amsal jibal Tihar, seperti gunung Tihar. Gunung di Jazirah Arab, gunung yang sangat besar, ya, yang sangat panjang, ya. Tapi Allah Taala jadikan amalan yang mereka kerjakan tersebut habaan manthur. Habaan manthur disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu haba? Haba ketika seseorang misalkan di siang hari membuka jendela, ya, yaftah nafir, ya, dia buka jendelanya, kemudian akan ada sinar matahari masuk, maka dia akan lihat sesuatu yang berterbang. Itulah haba, ya, haba yang manthur, ya, haba yang bertebaran, berterbang, ya, yang la syai', nggak ada nilainya, nggak ada apa, ya, nilainya, ya, itu haba manthur. Makanya para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut, mereka mengatakan, "Sif lana ya Rasulullah, alla nakuna minhum." Sifatkan kepada kami ya Rasulullah, siapa itu mereka, supaya kita tidak seperti mereka. Ya, kata Rasulullah, ya, mereka itu seperti kalian, ya, seperti kalian, Muslim. Mereka juga mengerjakan sholat malam, mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Ya, walakinnahum idza khallau bimaharimillah intahakuha. Namun mereka ini ketika mereka bersendirian, mereka tidak segan-segan untuk menerjang perkara-perkara yang
di sini adalah ketika seseorang sendirian di hadapan manusia, dia soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Namun ketika dia bersendirian, dia senantiasa menerjang perkara-perkara yang Allah larang. Dosa ini yang kita namakan dengan dzunub al-khalawat, ya, dzunub khalwah, dosa yang dikerjakan ketika dia berkhalwah. Sehingga Allah Ta'ala menghukum, ya, orang seperti ini dengan Allah jadikan amal kebaikan yang mereka kerjakan haba'an manthura, seperti haba yang haba manthur, itu la yusmin wa la yughni min ju', seolah tidak bermanfaat. La yusmin, tidak bisa menggemukkan, ya, tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Ungkapan untuk menunjukkan tidak bermanfaat. Sehingga dalam hadis ini ada keterangan, ya, terkait dengan mengerikannya dzunub, ya, al-khalwah, dosa, ya, yang dikatakan dosa apa? Ya, khalwah, ya, di mana dosa ini menyebabkan seorang mengalami kebangkrutan kelak pada akhirnya. نعم. فإذا علمت ذلك أيها المسلم وأن البغي على العباد محبط أو مذهب للحسنات بمعنى أصح، وأن كذلك ذنوب الخلوات أيضا محبطة للأعمال، فينبغي عليك أن تترك البغي وتجتنب البغي. فالبغي له عدة صور تحتاج محاضرة كاملة، من السب واللعن والشتم والسخرية والقتل، قد يكون القتل والسرقة وكثير أمور، كل ما فيه اعتداء على الغير فهو بغي، فهذا يقتص الله عز وجل منه. فينبغي عليك مستقبلا ألا تظلم أحدا ولا تأخذ مال أحد ولا تشتم أحد، واعلم أن هذا مأخوذ منك إلا أن يسامحك. طيب، فقد فعلنا ذنوبا قبل ذلك، ما من مسلم إلا وله ذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، قال: وكل ذلك عندي. فكل مسلم خطاء، وخير خطائين التوابون. فينبغي عليك أن يعني تتحلل ممن ظلمته. من كان لأخيه مظلمة عليه فليتحلل منه قبل يوم القيامة. ولكن إن كان تحللك منه مثلا اغتبته أو بهته أو قد يضرك، وهذه مسألة مهمة. إذا كان التحلل من هذا الرجل قد يضرك، فهنا ينبغي لك أن تدعو له، ينبغي لك أن تدعو له. فإذا جئت عند شخص وقلت له أنا اغتبتك فقد يضربك أو يعني يسوء الموقف، نقول هنا تدعو له ولا تتحلل منه. وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فينبغي اجتناب البغي بجميع صوره، وكذلك أن تبتعد عن ذنوب الخلوات، وأن يكون سرك كعلانيتك، وأن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أكثر من هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم طويل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، إلى آخر الدعاء. فينبغي عليك أن
تسأل الله عز وجل أن يحفظك من ذنوب الخلوات. ولكن الإنسان إذا حصل منه هذه الذنوب التي بينه وبين ربه فليعلم أن الله غفور رحيم ولا يقنط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل غفور رحيم. إذا حصل منك هذا الخطأ فتب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يفرح بتوبتك. وتوبوا إلى الله عز وجل من البغي أيضا، لأن البغي يتعلق بالله عز وجل ويتعلق بالعبد. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى فرحا يليق بجلاله. فانتبهوا إلى أنفسكم من هذا المزلق الخطير الذي فيه يعني ضياع المجهود وضياع التعب. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البغي على عباده، وأن يجعلنا من خيار خلقه وأحسنهم أخلاقا، وأن يعطينا مراقبته في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا في سؤال kalau sudah mengetahui bahwasanya perbuatannya ya terhadap orang lain itu bisa menyebabkan seseorang itu merugi di akhirat, disuruh dengan penggugur amalan kebaikan. Demikian pula kalau sudah mau mengetahui bahwasanya dulu al-khalawat, dosa ketika khalawat juga bisa menyebabkan amal kebaikan seorang itu hilang, maka ya sepantasnya dan seharusnya bagi engkau untuk menjauhi dosa tadi, dosa berupa perbuatan niat terhadap orang lain. Di mana bagi ini lahu iddatus suwar, ya bentuknya begitu banyak yang harus diterangkan, butuh muhadharah kamil, ya butuh ya muhadharah yang lama, ya mencela orang lain, menghinakannya, ya, menzaliminya, mencuri, banyak, membunuh, begitu banyak, ya bentuk aniaya. Kullu i'tida' al-akhari, setiap aniaya terhadap orang lain itu merupakan bentuk apa? Bentuk sehingga sepantasnya bagi engkau untuk kedepannya, ya, untuk kedepannya tidak berbuat kezaliman kepada siapapun, ya, yang ya tentunya ya kita juga ya, di masa yang lalu ya tentunya juga pasti terjatuh dalam dosa. Karena namanya manusia pasti terjatuh dalam, sehingga ketika kita pernah berbuat baik pada orang lain, hendaknya kita minta maaf dari orang tersebut. Karena bagi tadi ya, orang yang zalimi, orang yang kita aniaya itu akan mengambil kebaikan-kebaikan kita, kecuali kalau seandainya dia memaafkan. Ya. Kalau seandainya apa dia memaafkan. Karena kita pasti yang sudah lewat ya pernah berbuat zalim kepada orang. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li khati'ati. Beliau mengakui bahwasanya beliau punya kekeliruan. Yang di akhir hadis beliau mengatakan kullu hadza minni. Ya, diakui oleh Rasulullah bahwasanya perbuatan tersebut bersumber dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kullu muslim khata'. Setiap ya, atau setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang ya bertobat. Sehingga sepantasnya ya bagi kita untuk meminta kehalalan, minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi sebelum datangnya hari
Namun di sini ada masalah yang penting. Kalau seandainya ketika kita meminta kehalalan, minta maaf kepada saudara kita, ternyata hal tersebut akan menimbulkan madarat terhadap kita. Kita berbuat riba pada orang tersebut, misalnya ketika kita berbuat aniaya kepada orang tersebut. Kalau kita minta maaf, khawatir timbul madarat. Dia tidak tahu dosa kita, ini jadi tahu, sehingga menimbulkan madarat. Maka Muna yang bagi laka anta buat, maka cukup bagi engkau untuk mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Sebutkan kebaikan orang-orang tersebut. Ini masalah yang sangat penting disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga kita punya kewajiban untuk menjauhi jenis kezaliman dengan beragam jenisnya. Sebagaimana kita berusaha untuk menjauhi dzunub al-khalawat, dosa-dosa ketika kita bersendirian. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana doanya Rasulullah SAW dalam doa yang panjang. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Di antara isi doa Rasulullah SAW, ya Allah, aku meminta kepada Engkau khasyataka, rasa takut kepada Engkau, fil ghaib wasyahadah, ketika aku sendiri dan ketika aku berhadapan orang lain. Ini minta kepada Allah Ta'ala agar kita terlindungi dari dosa al-khalawat. Sehingga ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita dijauhkan dari dzunub al-khalawat. Namun kalau seandainya kita terjatuh ke dalam perkara-perkara tadi, dzunub al-khalawat misalkan, kita juga harus yakini bahwasanya Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha merahmati. Jangan sampai kita putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu bisa mengampuni seluruh dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga Allah Ta'ala Ghafur, Maha Pengampun. Allah Ta'ala juga Rahim. Sehingga kalau engkau terjatuh ke dalam dosa tersebut, maka segeralah engkau bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yafrah bi taubatik, Allah Ta'ala berbahagia, bergembira dengan taubat yang kau kerjakan. Sebagaimana bertobatlah kau kepada Allah Ta'ala ketika kau terjatuh ke dalam baghi, ke dalam perbuatan aniaya zalim terhadap orang lain. Karena Allah Ta'ala yafrah bi taubati abdihi, Allah Ta'ala berbahagia terhadap taubatnya seorang hamba. Sehingga kita punya kewajiban untuk berhati-hati dari jalan yang akan mengantarkan kita kepada kerugian di akhirat, bagi dan juga dzunub al-khalawat. Dzunub apa? Karena dosa-dosa seperti ini akan menghilangkan kerja keras kita. Taat kita akan goyah. Letihnya kita, capeknya kita akan sia-sia. Sehingga kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita dari dosa baghi, dosa kezaliman, berbuat aniaya terhadap orang lain. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melindungi diri kita dari dzunub al-khalawat. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberi kebaikan, diberi kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang
memiliki muraqabah, ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala bisir wal alam, ketika kita bersendirian atau ketika kita berada di keramaian. Dan Allah Ta'ala mengabulkan doa hamba-hambanya. Beliau tutup dengan bersolawat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan disampaikan. قربت الصلاة قربت الصلاة. Ya, barangkali yang ditanyakan sebelum waktu zuhur. الصلاة الآن Ada tidak? Kalau ada, الصلاة تكلم الآن يعني الصلاة الآن خلاص نختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم. Subhanallah,